اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ تم مطمئن رہو، تمہاری رقم برباد نہیں ہوگی۔ 12 بجنے میں دیر تھی مگر ضروری باتیں ہو چکی تھیں۔ میں وہاں سے اٹھنا چاہ رہا تھا مگر کسی تباضے کے بغیر ہمیں یوں رخصت کر دینا چائے رستم کی مہمان نوازی کی روایات کے خلاف تھا۔ اس نے ہمیں چائے کے لیے روکا اور میں نے اٹھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ گفتگو کے دوران میں وہ ایک بار میری بے چینی محسوس کر کے کھلے لفظوں میں میری نیت پر اپنے شبے کا اظہار کر چکا تھا۔ اگر میں وہاں سے روانہ ہونے میں اجرت دکھاتا تو اس کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو مزید تقویت مل سکتی تھی۔ رستم جتنا سیدھا اور کھرا نظر آتا تھا وہ در حقیقت ویسا نہیں تھا۔ جب اس نے اوبرائن کے قتل کے عوض اچانک ہی مزید 3 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تو مجھے شدید ذہنی جھٹکا لگا تھا۔ میں اس کی طرف سے اس خوش گمانی میں مبتلا تھا کہ وہ ایک اصول پسند مجرم ہے، اپنے کسی لگے بندے فارمولے کے تحت کاموں کے معاوضے کا تعین کرتا ہے۔ اس نے ابتدا میں 7 سے 10 لاکھ کا تخمینہ دیا تھا، لیکن شام کو اس کے آدمی نے فون پر صرف 7 لاکھ کا ذکر کر کے میرے دل میں رستم کے لیے جگہ پیدا کر دی تھی۔ رستم نے اپنے بارے میں میری وہ غلط فہمی زیادہ دیر برقرار نہیں رہنے دی تھی۔ پہلے کم رقم یا صرف پیشگی رقم کا مطالبہ کر کے اس نے یہ دیکھا تھا کہ میں یعنی ملک ممتاز کس مالی حیثیت کا مالک ہوں۔ جب 7 لاکھ اس کے ہاتھ میں آ گئے تو اس نے کام سے دستبردار ہونے کی دھمکی دے کر مزید 3 لاکھ کا مطالبہ پیش کر دیا۔ اس پورے معاوضے میں صرف ایک ہی بات قابل اطمینان تھی کہ سب کچھ طے ہو جانے کے باوجود رستم نے میرے پتے یا ٹھکانے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں پوچھا تھا۔ جب میں نے خود بقیہ 3 لاکھ کی ضمانت کا ذکر چھیڑا تو اس نے وصولی کے ظالمانہ نظام پر روشنی ڈال کر یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنی بساط کا ماہر کھلاڑی تھا، کسی کی مدد یا ضمانت کے بغیر اپنے مہروں کو بڑھانے کے فن سے اچھی طرح واقف تھا۔ میرے کسی رابطے سے بے خبر رہنے کے باوجود اسے اپنی رقم ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ چائے آئی تو ٹرے میں تازہ پھلوں کے ساتھ دوسرے لوازم بھی موجود تھے۔ پچھلی شام کے مقابلے میں اس رات ہماری ضیافت کا کچھ زیادہ ہی اہتمام کیا گیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اسے ایک بڑی رقم دے کر باقاعدہ اس کے گاہک بن چکے تھے۔ ملک افضل اس نے چائے کی پیالی سے پہلا گھونٹ لے کر غور سے سلطان شاہ کی طرف دیکھا اور تائید طلب لہجے میں اس کا مفروضہ نام دہرایا۔ سلطان شاہ نے بے ساختہ اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ قدر توقف کے بعد رستم نے اپنی بات جاری رکھی۔ کل سے اب تک میں نے سلام دعا کے سوا تمہاری آواز نہیں سنی۔ چہرے سے تم اتنے کم گو معلوم نہیں ہوتے۔ وہ بلا کا گھاگ اور چہرہ شناس تھا۔ سلطان شاہ کھسیائے ہوئے انداز میں مسکرا کر بولا، جی بڑے ملک صاحب سارے معاملات پر ٹھیک ٹھاک بات کر رہے ہیں تو مجھے بیچ میں دخل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے سامنے میں کم ہی بولتا ہوں۔ بڑوں کا لحاظ کرنا بہت اچھی عادت ہے مگر اس چکر میں انسان کو اپنی شناخت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ کر سلطان شاہ کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ شناخت کے لیے میرا نام ہی کافی ہے، سلطان شاہ نے اس مرتبہ اعتماد سے جواب دیا۔ ہم جہاں جاتے ہیں بڑے اور چھوٹے ملک کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ مجھے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے لیکن تمہارا کام ٹیڑھا ہے۔ رستم نے حسب عادت سلطان شاہ کے چہرے پر نظریں گاڑ کر دھیمی آواز میں کہا، شاید کوئی مسئلہ نکل ہی آئے۔ مجھے اپنا کوئی فون نمبر یا پتہ دے دو جس پر تم میں سے کسی سے رابطہ ہو سکے۔ رستم کا وہ مطالبہ سلطان شاہ کے لیے ہی نہیں میرے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ اس کے چہرے پر بدحواسی طاری ہو گئی۔ اس نے بوکھلا کر امتاد طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ رستم بدستور اسے گھورے جا رہا تھا۔ سلطان شاہ کی بوکھلاہٹ پر اس کے ہونٹوں پر استزائیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ میرا موبائل نمبر لکھ لو، میں نے اونچی آواز میں رستم سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس سوال کا جواب تم ہی دو گے، رستم نے سرد آواز میں کہا۔ سایہ دار اور تناور درخت کے آس پاس کچھ نہیں اگ سکتا، وہ ہر کوپل کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تم اتنے زبردست آدمی ہو تو سچ سے بتاؤ کہ اوبرائن کو مروانے کے لیے میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ چائے پلا کر اس نے یکا یک ہی ایک خطرناک موضوع چھیڑ دیا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں دھیرے دھیرے پروان چڑھنے والے شکوک و شبہات اس وقت کوئی واضح روپ دھار چکے تھے۔ وہ ہم دونوں کے لیے کوئی اچھا شگن نہیں تھا۔ بسیرا کی 4 دیواری میں ہمارا کوئی معاون یا مددگار نہیں تھا۔ ہم پوری طرح رستم اور اس کے ملازمین کے لشکر کے رحم و کرم پر تھے۔ ہمارے پاس امید کی پہلی اور آخری کرن 2 بھرے ہوئے ریوالوروں کی صورت میں نمایاں تھی۔ میں نے آخری مارکے کا ارادہ کرتے ہوئے فیصلہ کن تیوروں کے ساتھ رستم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ میں زبردست آدمی ہوتا تو واقعی اپنا کام خود کرتا،
मदद लेने के लिए तुम्हारे पास ना आता। मैंने पलकें झपकाए बगैर रुस्तम को जवाब दिया। जबरदस्त वो होता है जिसके सामने दूसरे दम भी न मार सके। उसने चुपते हुए लहजा में कहा, मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि मलक अफजल तुमसे डरता है। तुम्हारी मर्जी के बगैर मेरे किसी टेढ़े सवाल का जवाब नहीं दे सकेगा, इसीलिए तुमने इससे फोन नंबर या पते के बारे में पूछा था। मैंने हैरत से पूछा। वो धीरे से हंसा और बोला, जो मैंने सोचा था वही हुआ। छोटे मलक ने बुखलाकर तुम्हारी तरफ देखा और तुम्हें बोलना पड़ गया। मेरा शुबा बेबुनियाद नहीं था। तो क्या तुम हम दोनों पर किसी किस्म का शुबा भी कर रहे हो? मैंने नागवारी से पूछा। यह शुबा ही था कि तुमने छोटे मलिक को बुरी तरह दबा कर रखा हुआ है। तुमने अपने तौर पर इसकी तस्दीक कर ली। क्या इससे हमारी डील पर कोई असर पड़ेगा? इस बार मैं अपनी आवाज में बढ़ने वाली तलखी पर काबू नहीं रख सका। चाय पियो, ठंडी होकर बेमजा हो जाएगी। उसने मेरे लहजे की तलखी को यकसर नजरअंदाज करके नरमी से कहा। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो मेरे रद्द-ए-अमल से माजूज हो रहा हो। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने चाय की प्याली उठाकर उसे याद दिलाया। रुस्तम अपने कौल से कभी नहीं फिरता। जो बात तय हो गई वो तय हो गई। तुम काले चोर हो तब भी वो काम पूरा होगा। नई दिल्ली में तुम्हारा दुश्मन मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर मार के जाएगा। तुमने मेरा मोबाइल नंबर नहीं दिया। मैंने चाय का एक घूंट लेकर कहा, इसकी जरूरत नहीं है। उसने बेपरवाही से कहा, मैंने वो सवाल छेड़ने के लिए किया था। मेरा मकसद पूरा हो चुका है। लोग किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं। मेरे लिए हर चेहरा एक खुली किताब की तरह होता है और मैं इसे पढ़कर खुशी महसूस करता हूँ। मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैंने तलखी को फरामोश करके सवाल किया। जिद्दी और हौसलामंद आदमी हो। मुझे अब भी हैरत है कि तुमने अपना जोरे बाजू आजमाने की बजाय मेरी मदद लेने का फैसला क्यों किया है। यह कदम तुम्हारे मिजाज से मेल नहीं खाता। वो यहाँ टिका रहता तो शायद मैंने तुम्हारा रुख न किया होता। मेरे हाथ इतने लंबे नहीं है कि मैं नई दिल्ली में उसको मजा चखा सकूं। ये काम तुम जैसा पेशावर ही कर सकता है। तुम्हारा काम इस खूबसूरती से पूरा होगा कि तुम खुश हो जाओगे। ऐसे हर मंसूबे में मेरी कोशिश होती है कि जुर्म होने के बावजूद किसी को जुर्म का शुबा ना हो। ओबराइन के बारे में मेरे जहन में एक तजवीज़ का खाका तैयार होना शुरू हो गया है। मुनासिब समझो तो मुझे भी उससे आगाह कर दो। ये बातें हमारे दरमियान ही रहेंगी। ये मेरे असूल के खिलाफ है। मैंने अभी तक तुमसे ये नहीं पूछा कि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क के एक अहम सफारती मुलाजिम से तुम्हारी क्या दुश्मनी है और तुम उसे क्यों मरवाना चाहते हो। मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसे पेशकश की। तुमने खुद इस बारे में दिलचस्पी नहीं ली। मैं गैर मुतल्लका बातों से दूर रहने के असूल पर सख्ती से अमल करता हूँ। तुम्हारी दुश्मनी क्यों है, तुम इसे क्यों मरवाना चाहते हो, ये तुम्हारे मसाइल हैं। मेरे बारे में तजस्सुस का मुजाहरा करके तुमने अपने असूल से इनहराफ किया है। तुम ठीक कह रहे हो। उसने मेरे चेहरे से नजरें हटाकर धीरे से एतराफ किया। मेरा यह तजस्सुस बिला वजह नहीं था। अगर तुम अपने असूलों के बारे में इतने ही सख्त और खरे हो तो अब तुम्हें तजस्सुस की वजह भी बता देनी चाहिए। यह जानना मेरा हक बनता है। मौका पाते ही मैंने मुतालबा कर दी। वो लम्हा भर के लिए सोच में पड़ गया, फिर फैसला कुन लहजे में बोला, तुम्हें मालूम होगा कि मैं ईरानी नजाद हूँ। यहाँ की सियासत के बकेड़ों से मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है, जबकि यहाँ के अखबार सियासत ही सियासत में लथड़े हुए होते हैं। मैं अखबार नहीं पढ़ता, अपना काम करता हूँ और फाजिल वक्त अपने बाल बच्चों में मगन रह कर गुजारता हूँ। अपनी चार दीवारी में मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मुयस्सर हैं। मुझे किसी जरूरत के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। वो चंद सानियों के लिए खामोश हुआ तो मैंने उसे टोका, तुम्हारा यह तारुफ बहुत ज्यादा काबिल रश्क है, मगर इसमें मेरे सवाल का जवाब कहीं भी नहीं है। मैं इसी तरफ आ रहा था। वो बाएं हाथ की उंगलियों से अपने कान की लोम मसलते हुए बोला, आने जाने वालों से मुझे बाहर की खबरें मिलती रहती हैं, या फिर टेलीविजन का खबरनामा अपनी कहानियां सुना देता है। तुमने अपने शिकार के तौर पर एक आम सफारती अफसर का नाम लेकर मुझे चौंका दिया था। ऐसे वाकयात आम और सरसरी नहीं होते, जिनकी बिना पर बहुत कुछ हो सकता है। मालूम होता है कि यहाँ की जेर जमीन सियासत में कुछ तेजी आ रही है और आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। सियासत तुम्हारा मैदान नहीं है, तो तुम्हें इस बारे में फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है। मैं नादान निस्तगी में किसी सियासी साजिश का ईंधन बनना पसंद नहीं करूंगा। मैं अपने जाती अनाद के बिना पर बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आया था। तुम्हें सियासत का अंदेशा क्यों सताने लगा? मैंने उस पर अपना दबाव बढ़ाया। मेरे पास सिर्फ तुम ही नहीं आए, दूसरे लोग भी अपने कामों के लिए आते रहते हैं। चंद रोज पहले भी ऐसा ही एक बड़ा काम मेरे सुपुर्द किया गया है। एक हफ्ते की मुख्तसर सी मुद्दत में दो बड़े बड़े काम सामने आ जाएं तो ज़हन खुद ही कोई राह निकालने लगता है। रुस्तम ईरानी को अल्फाज सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। अपनी गुफ्तगू के दौरान में इंतहाई तसलसल से राजदारी और गैर मामूली तजस्सुस से गुरेज के असूलों के नकारे पीटने के बावजूद वो बातों के जाल में फंस गया था। ओबराइन जैसे किसी और काम का तस्करा मेरे लिए दिलचस्पी से खाली नहीं था। क्या वो भी किसी सफारतकार के कत्ल का मामला है? मैंने सरसरी लहजे में पूछा। जरूरी नहीं कि सिर्फ सफारती अफसरों के कत्ल ही को अहम समझा जाए।
بعض اوقات قتل سے بہت کم تر واقعات اپنے اثرات کی وجہ سے زیادہ اہم بن جاتے ہیں۔ میں تمہیں تفصیل بتانے پر مجبور نہیں کروں گا، میرے لیے صرف یہی جاننا کافی ہے کہ میرے جیسا کام تم کسی اور کے لیے بھی کر رہے ہو سکتا ہے کہ اس طرح تمہیں ایک ہی کام کا دوہرا معاوضہ مل رہا ہو۔ بات ہرگز ایسی نہیں ہو سکتی تھی جو میں نے بیان کی تھی، مگر اسے چڑھانے، اشتعال دلانے اور مزید کچھ اور اگلنے پر مجبور کرنے کے لیے میں نے وہ حکمت عملی اختیار کی تھی۔ اس بھول میں نہ رہنا۔ اس بار وہ واقعی چڑھ کر بولا، اوبرائن کو 10 لاکھ روپے کے عوض صرف اور صرف تمہاری خواہش پر مارا جائے گا۔ دوسرا کام ڈینی نامی ایک آدمی کی تلاش کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک اہم آدمی ہے اور امریکہ والوں نے اس کی گرفتاری پر 20 لاکھ ڈالر کا انعام مقرر کیا ہوا ہے۔ میں نے بسیرا کی پرشکوہ عمارت پر نظر ڈالتے ہوئے حیرت سے کہا، 20 لاکھ ڈالر کی رقم تم جیسے باحیثیت شخص کے لیے بھی بڑی ہے۔ تم 10 چھوٹے کاموں، خاموش رہو اور میری بات سنو۔ اس نے دھیمی مگر سخت آواز میں مجھے ڈانٹ دیا۔ میں ایسے انعاموں پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں۔ مجھے اپنے صاف ستھرے کاموں سے اتنا کچھ مل جاتا ہے کہ مجھے ننگوں بھوکوں کی طرح کسی انعام کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ پھر تمہیں ڈونی کی کیوں تلاش ہے؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ڈونی نہیں، ڈینی، اس نے میری تصحیح کی۔ کسی نے ایک مقررہ معاوضے پر مجھ سے اس کی تلاش کا معاوضہ اور معاملہ طے کیا ہے۔ تمہارے اور اس معاملے میں بس ایک بات مشترک ہے، امریکہ والے ڈینی کے دشمن ہیں اور تم ایک امریکی کو مروانا چاہتے ہو۔ میں نے ہنس کر اس کی بات کو اڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جب سے امریکہ والے عالمی پولیس مین بنے بیٹھے ہیں، ہر جگہ ان کا نام آنے لگا ہے۔ میرا اناد ان سب سے نہیں، بس اوبرائن سے ہے۔ میرے معاملے کو تم اتنی گہری نظر سے دیکھنے کی کوشش مت کرو۔ اس نے رسٹ واچ پر نظر ڈال کر کہا، 12 بجنے میں صرف 7 منٹ باقی رہ گئے۔ تم چاہو تو 12 بجنے سے پہلے بھی جا سکتی ہو، کیونکہ اب ہم اپنے اصل موضوع سے بھٹک کر دوسری غیر متعلقہ باتوں میں الجھنے لگے ہیں۔ پہلے میں بے آرام تھا، اس وقت وہ مضطرب ہونے لگا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ہمارے سامنے وہ ایک ایسے موضوع پر زبان کھول چکا تھا جو اس کے پیچھے وارانہ رازوں کے زمرے میں آتا تھا۔ ہم مزید 7 منٹ تک اس کے سر پر سوار رہتے تو اسے کچھ اور بھی اگلوا سکتے تھے۔ اس موڑ پر میں وہاں سے اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن مجھے رستم ایرانی کی خوشنودی بھی عزیز تھی۔ اسے میرے لیے ایک بڑا کام کرنا تھا۔ میری کسی حرکت کے نتیجے میں وہ ذرا بھی بد دل ہو جاتا تو میں امریکیوں کو دہشت زدہ کرنے کے اعزاز سے محروم ہو سکتا تھا۔ اگر تم ہماری موجودگی سے ناخوش ہو تو ہم اجازت چاہتے ہیں۔ میری تقلید میں سلطان شاہ بھی کرسی چھوڑ کر اٹھ گیا۔ رستم نے اٹھ کر ہمیں الوداع کہا اور ہم بسیرا کے خوابناک ماحول سے نکل کر چند منٹ بعد دوبارہ کراچی کی سڑکوں پر آ گئے۔ رات گہری ہو چکی تھی، سڑکوں پر ٹریفک کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ میں کب نما آئینوں میں دور تک جائزہ لیتا رہا، مگر اس رات بھی رستم نے کسی کو ہمارے پیچھے بھیجنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کچھ دیر تک شہر کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کے بعد میں نے گاڑی اسٹیشن 4 کی راہ پر ڈال دی۔ وہ سفر خاموشی اور تیز رفتاری سے طے ہوا۔ 20 منٹ بعد ہم ملیر چھاونی کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ چھاونی کی حدود میں چیک پوسٹوں کے سوا ہر طرف ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ دن بھر کی مشقت آمیز سرگرمیوں سے تھکے ہارے فوجیوں کے لیے وہ آرام کا وقت تھا۔ ہمارے کیمپ میں بھی کم و بیش وہی صورت تھی، مگر ہمارا ایک کمرہ آباد تھا۔ میں نے جاتے ہوئے دانستہ بد شگونی سے گریز کیا تھا، ورنہ میرا دل فکر مند تھا۔ سامنا ہوتے ہی اول خان نے مسرت کا ایک گہرا سانس لے کر کہا، آج کا مارکا خطرناک تھا، خدا کا شکر ہے کہ تم دونوں صحیح سلامت لوٹ آئے۔ میں گن گن کر گھڑیاں کاٹ رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ صرف بوڑھی مائیں ہی اپنے جوان بیٹوں کے لیے اس طرح فکر مند رہتی ہیں، تم نے ان کو بھی مات دی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے تبصرہ کیا، ویرا کو دیکھو کتنے سکون کے ساتھ اپنی کرسی میں نیم دراز ہے، تمہیں اسی سے کچھ سبق لینا چاہیے، یا آپ کو اس وقت ایسی پرسکون نظر آ رہی ہے؟ غزالہ نے اپنی سدا بہار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کی گاڑی کی آواز سننے سے پہلے ایسے دور از کار وسوسے بیان کر رہی تھی کہ ہم دونوں پاگل ہو کر رہ گئے تھے۔ میرے وسوسے بے بنیاد نہیں تھے، ویرا نے اپنی جگہ سے بغیر ہلے جواب دیا۔ ان دونوں سے پوچھ لو کہ رستم کوئی آسان حریف نہیں ہے، اس کی نگاہیں سینہ چیر کر اپنے مخاطب کے دل کو پڑھ لینے کی طاقت رکھتی ہوں گی۔ وہ اپنی کسی خوبی کی وجہ ہی سے مجرموں کے لشکر پر راج کر رہا ہے۔ تم سب بھی اپنی اپنی جگہ سچے ہو، میں نے انہیں جنگ بندی پر مجبور کرتے ہوئے کہا۔ آج اس گفتگو کے دوران میں ایک مرحلہ ایسا بھی آ گیا تھا کہ مجھے مقابلے کی فضا نظر آنے لگی تھی۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ ہم ان مراحل سے خیر و خوبی سے گزر آئے۔ اس رقم قبول کر لی؟ اول خان نے مضطربانہ لہجے میں پوچھا۔ آج کے لیے اس کے انکار سے بڑی ناکامی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ تمہارا اپنا خیال ہے؟ میرے جواب پر ویرا نے موشگافی کی۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ ہم اسی سوگ میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں چونک پڑا، کیوں؟ یہاں کیا ہوا؟ پوری طور پر وہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔
वीरा ने उसके साथ कराटे का खेल शुरू कर दिया था। पिटते पिटते इसे दिल का शदीद दौरा पड़ा और वो गिर कर बेहोश हो गया। अव्वल खान ने बताना शुरू किया, वो कहाँ है, जिंदा है या मर गया? मैंने बदहवास होकर अव्वल खान की बात काट दी। उसकी न वक्त मौत के संगीन और दूर रस मुजम्मिरात मेरी निगाहों में थे। मैंने कोई खतरा मोल लिए बगैर ही कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल से एम्बुलेंस मंगवाकर इसे वहां मुंतकिल कर दिया। इस फैसले पर पहुंचने में हमें बस चंद मिनट लगे। पहले मुझे शुबा हुआ था कि वो मार से बचने के लिए बेहोश होने की अदाकारी कर रहा है और तुमने उस पर मजीद जूते बरसाने शुरू कर दिए होंगे। मैंने उस पर मुलामत की। मैंने जाते जाते ताकीद की थी कि फिलहाल उसे जिंदा रखना हमारी जरूरत है। बाद में वीरा ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। अव्वल खान ने उसकी सफाई पेश की। वीरा की तेजी और फुर्ती की दहशत से उस पर दिल का दौरा पड़ गया। वहां उसकी लगाई हुई कोई जरब जानलेवा नहीं थी। मूसा ने मेरे जवानों की इससे ज्यादा मार बर्दाश्त की थी। चलो अब सरबत सजूद होकर उसकी जिंदगी की दुआएं मांगो। सुल्तान शाह ने लुकमा दिया। रुस्तम टेढ़े दिमाग का आदमी है। इस वक्त मूसा की लाश उसके सामने आई तो वो अपने मर्जी के नतीजे अखज करेगा और हमारा काम हवा में मुअल्लिक रह जाएगा। उसकी फिक्र ना करो, वो बेहतरीन हाथों में है। मैंने अमराज कल्ब के शोबे के निगरान को मामले की नजाकत से आगाह कर दिया है। इसे हाथों हाथ लिया गया होगा। खुदा की कुदरत है। सुल्तान शाह ने छत की तरफ नजरें उठाकर कहा, 2 रोज बाद जिसे जहन्नुम वासिल करना है उसकी जिंदगी के लिए आज हम सब परेशान हैं। वो जल्दी खतरे से बाहर निकाल लिया जाएगा। उसे छोड़ो, रुस्तम से अपनी मुलाकात के बारे में बताओ। अव्वल खान ने उसे घूर कर कहा। रुस्तम के घर पर बातों के सिवा कुछ भी नहीं हुआ था, मगर वो बातें खासी उलझी हुई और पेचदार थीं। अव्वल खान के लिए यह बात हैरान कुन थी कि मैंने रुस्तम की जुबान से मेजर बख्शी के दावे की तायद करवा ली थी। इस तौसीक के बाद मूसा बहुत अहम हो गया था। बेहतरीन तिब्बी इमदाद मिलने के बावजूद वो जहां पर न होता तो फिर उसकी लाश को किसी बेनाम कब्र में दफन करके ही हम सुख का सांस ले सकते थे। मूसा जिंदा रहकर हमारे लिए बेजरर था, लेकिन उसकी लाश सामने आने पर रुस्तम किसी भी रद्द-ए-अमल का मुजाहरा कर सकता था और अब मलंग भी इसी कदर अहम हो गया है। वीरा ने अपनी दानिश में हमें याद दिलाया। यह नुक्ता मैं पहले ही समझ चुका हूं। अव्वल खान ने उसकी तायद की। रुस्तम ने ओब्रायन और डैनी के मामलात में एक यकसानियत का जिक्र करके खतरे की घंटी बजा दी है। डैनी को अब बहुत मोहतात रहना होगा। रुस्तम को इसकी भनक भी नहीं मिलनी चाहिए कि वो डैनी से मिलता रहा है। अब तुम अपनी सारी किश्तियां जला चुके हो। वीरा ने बराह रास्त मुझसे मुखातिब होकर कहा, बकिया रकम की अदायगी के लिए परसों तुम्हें रुस्तम से मिलना ही पड़ेगा। ये सारी एहतियात उसी वक्त तक करनी होगी। इसके बाद हम कोई नई राह तलाश कर लेंगे। नई राह तलाश करने से पहले पुराने सुराख बंद करने के बारे में सोचो। वीरा ने मुरब्बियाना लहजे में मशवरा दिया। कल का दिन खाली है, हम इत्मीनान से गुलशन इकबाल वाले मकान में मुंतकिल हो सकते हैं। इस दौरान में तुम मलंग को उठवा लो। डैनी के खिलाफ इस वक्त वही अकलौता गवाह है। इस रास्ते से हटा देने के बाद मेजर बख्शी के अलावा कोई ये दावा नहीं कर सकेगा कि कर्नल जमाल दस्ती कौन था। यह फितना अब खत्म हो जाना चाहिए, सुल्तान शाह बोला। अव्वल खान का चेहरा उतर गया। कल तुम चारों यहां से जाने का फैसला कर चुके हो। पहले से कोई फैसला नहीं हुआ, मैंने जल्दी से कहा। वीरा ने अभी अभी यह बात छेड़ी है और मैं इसकी राय से मुत्तफिक हूं। कुछ अरसे के लिए हमें STF से दूर रहना चाहिए। ठीक है, अव्वल खान ने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा। तुम सोच समझ कर फैसले करते हो, मैं तुम्हारी राह नहीं रोकूंगा। तुम जब चाहोगे तुम्हारी रवानगी का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। मलंग के बारे में तुमने क्या सोचा है? खामोशी से सिगरेट सुलगाने के बाद मैंने सकूत तोड़ा। तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, मैं खुद ही उसका कोई बंदोबस्त करूंगा। इस बार यह एहतियात जरूरी है कि मलंग के किस्से में STF का नाम ना आने पाए। मूसा यहां मौजूद है, मगर तुम एजेंसियों के इस्तफसार पर उसके किस्से से अपनी इल्मी अल्लाह ताल्लुकी जाहिर कर चुके हो। इस मर्तबा भी यही कुछ करना होगा। मैं झूठ कभी नहीं बोलता। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मूसा को मेरे आदमियों ने नहीं उठाया और ये 100% हकीकत है। इसके बाद मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। मलंग का मामला मुख्तलिफ होगा। मूसा की मौजूदगी से तुम्हारे अमले के बहुत से लोग वाकिफ हैं। अब CMH वाले भी आगाह हो गए हैं। इससे कोई भी चेक कर सकता है कि ये एजेंसियां बराह रास्त सर्विसेज से ताल्लुक रखती हैं। इन्हें तुम्हारे तकनीकी झूठ की हवा लग गई तो क्या होगा? वीरा ने सवाल किया। मेरे आदमी सिर्फ मुझे जवाब दे हैं। अस्पताल वालों को सिर्फ इतना इल्म है कि वो STF के भेजे हुए एक मरीज की देखभाल कर रहे हैं। किसी और एजेंसी को इसके बारे में तरद्दुद में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। इदारों में ऐसी हम आहंगी ना हो तो हर वक्त महाज आराइयाँ होती रहें। इन मामलात में तुम्हारी स्वाबदीद हमसे ज्यादा बेहतर है। मैंने कहा, तुम मुतमईन हो तो हम भी मुतमईन हैं। बस तो फिर कल मुंतकिली का प्रोग्राम तय है। वीरा ने उठते उठते गैर जरूरी बात दोहराई। सूरज तलू होगा तो कुछ सोचा जाएगा। अभी जाकर आराम करो, मैंने तुर्शी से कहा। दोनों औरतें अपने कमरे में चली गईं तो अव्वल खान भी उठ गया। मैंने हैरत से पूछा, तुम कहाँ चले? क्या आज की रात हमारे साथ बसर नहीं करोगे?
میں کچھ کاموں میں الجھا ہوا ہوں، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جلد نمٹ گیا تو واپس آ جاؤں گا، ورنہ دفتر ہی میں کمر سیدھی کر لوں گا۔ وہ واضح طور پر اداسی کا شکار ہو گیا تھا۔ میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی انجان بن گیا۔ اس وقت اول خان کو چھیڑنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ ایک دفعہ ہم اپنے نئے ٹھکانے پر منتقل ہو جاتے تو وہ 2-4 دن میں سب کچھ بھول بھال کر اس عارضی صدمے سے نجات حاصل کر لیتا۔ کیا ہماری منتقلی کے بارے میں تم اب بھی کسی تذبذب میں پڑے ہوئے ہو؟ چھت میں لگے ہوئے پنکھے کے دھیمے اور یکساں شور میں پہلی بار سلطان شاہ کی آواز ابھری تو میں چونک پڑا۔ اول خان کے چلے جانے کے بعد میرا ذہن کہیں اور الجھ گیا تھا۔